시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN 월드뉴스 송민혁입니다. 첫 번째 소식, CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 2001년 9월 11일, 9.12 테러가 발생한 지 20년이 지났습니다. 테러로 붕괴된 뉴욕의 세계무역센터 쌍둥이 빌딩 자리는 그라운드 제로라고 불리는 추모의 장소가 됐습니다. 쌍둥이 빌딩 바로 옆에 살던 한 부부에게 그라운드 제로의 비극은 역설적이게도 은혜 이야기를 시작하겠습니다. 2001년 9월 11일 아침, 뉴욕 세계무역센터 쌍둥이 빌딩 근처 아파트에 사는 크리스티나 스탠턴은 남편이 깨우는 소리에 일어났습니다. He said a bomb went off at the World Trade Center. So we rushed onto our terrace and we were just in shock. 그리고 두 번째 비행기가 굉음을 내며 충돌했습니다. The shock waves from the plane blasting into that building actually blew us back into our apartment. 이들은 아파트에서 급히 빠져나가 맨해튼 남쪽 끝자락 배터리파크로 향했고 공포에 질려 도망 나온 군중에 합류했습니다. Some people were bloodied, other people were in pajamas just like myself. 그녀는 첫 번째 건물이 무너지는 소리가 들리자 배터리파크에 혼란이 가득했다고 말했습니다. 건물이 그 자리에서 무너지지 않고 넘어갔다면 배터리파크까지 다 그곳에 있던 수천 명의 사람을 덮칠 수 있었습니다. 그라운드 제로에서 연기가 피어오르면서 사람들은 숨이 막혔고 끈적끈적한 노란 먼지로 뒤덮였습니다. Everybody was caught up in the smoke and were, I'm sure, worried they were going to be asphyxiated. Everybody's running around, screeching and bumping into each other and catapulting over things. And I just remember looking at Brian saying, are we going to die? 부부는 서로에게 작별 인사를 한 뒤 기도하기 시작했습니다. 그때 크리스티나는 하나님과의 관계가 얼마나 얕았는지 깨달았습니다. Lord, I'm sorry that I have not put you first in my life because I hadn't. He was always, was a Sunday Christian. 주변에 있던 사람들은 지나가는 선박들을 향해 소리를 지르며 물로 뛰어들었습니다. 그러자 선박들이 모여들었습니다. This ended up being the largest boat evacuation in history. Boats picked up 500,000 people from Manhattan that day. 스탠턴 부부 역시 대피했고 집으로 돌아가기까지는 시간이 걸렸습니다. 그들이 돌아갔을 때 아파트 테라스 문은 그라운드 제로를 향해 활짝 열려 있었습니다. And it was this huge, full-on trash receptacle. Everything was covered with about 6 inches of yellow dust. There were papers everywhere. 지역 주민들은 이 먼지가 무해하다는 말을 들었지만 그것은 2천여 종류의 독소가 함유된 것으로 밝혀졌습니다. It was quote-unquote toxic soup. There's everything from pulverized concrete to jet fuel to asbestos. There were human remains. 건물은 다시 세워졌지만 많은 사람들이 직장을 잃었고 유독 물질과 외상 후 스트레스 장애로 고통받았습니다. We ended up going to counseling over it for actually several years. 그러나 그라운드 제로를 둘러싼 어둠 가운데 한 줄기 빛이 비쳤습니다. 테러리스트들은 쌍둥이 빌딩을 들이받으면서 알라는 위대하다라고 외쳤지만 실제 그들의 행위는 사악했습니다. 그러나 하나님은 이 참상 가운데도 선한 일을 하실 수 있는 분이었습니다. 그라운드 제로에서 죽음을 보던 스탠턴 부부는 하나님과 진실한 관계를 원하게 됐고 그들의 미래를 온전히 하나님께 맡기며 회개했습니다. I'd let Jesus out of a box on a Sunday and I'd go back to my life on the weekdays. It was just the realization that I've been living my life really without God. 크리스티나는 책을 통해 하나님께서 자신의 미래를 위해 어떻게 일하셨는지 전했습니다. 먼저 팀 켈러 목사의 리디머 장로 교회를 만나는 것으로 시작됐습니다. I went to the church and they covered some bills for us and we started attending there. Not too long after, I got a job there at the church planting center and then my husband got a job there. 브라이언은 교회의 재무 담당자가 됐고 크리스티나는 선교팀과 전 세계를 다니며 사역했습니다. 부부는 테러 이전과 이후의 고통을 목격하고 겪었습니다. 하나님은 그 개인적인 경험이 헛되지 않게 하셨습니다. Our whole lives are changed because of 9/11. It certainly deepened our relationship with Christ. The only thing that matters now is glorifying God and to help others in a hurting world. 9.12 테러 당시 납치된 4대의 비행기 가운데 한 대는 목표물 공격에 실패했는데요. 승객들과 승무원들이 강력하게 저항해 조정석을 탈환하려고 하자 실패를 예상한 테러범들은 비행기를 그대로 추락시켰습니다. 지상에서 인명피해는 없었지만 테러범을 포함해 비행기 탑승자 전원이 사망했습니다. 테러가 발생한 그날, 클라라 힌트는 집에 혼자 있었습니다. I can remember it was a gorgeous day. 그녀는 세계 무역센터와 국방부 펜타곤 공격 소식을 지켜보고 있었습니다.
오전 10시 3분 유나이티드 항공 93편이 추락하는 소리를 들었습니다. 추락 장소는 그녀의 집에서 불과 3km 정도 떨어진 곳이었습니다. My house rattled. It was like a tree had fallen. TV와 전화가 끊겼습니다. 얼마 지나지 않아 그녀의 친구가 집에 들러 사고 소식을 전했습니다. I just remember such fear coming over me because things like that don't happen in Shanksville. 유나이티드 항공 93편의 납치범들은 워싱턴 DC에 위치한 백악관이나 국회의사당을 노린 것으로 추정됩니다. 그러나 승객들의 강력한 저항으로 펜실베니아주 생크스빌 벌판에 추락했습니다. 몇 분 늦었다면 비행기는 마을의 유일한 학교에 추락했을 것입니다. 20분 정도의 시간이 있었다면 워싱턴 DC의 목표물에 도달했을 것입니다. 몇 시간 만에 마을은 재난센터로 바뀌었고 연방과 주 수사관들이 도착했습니다. Our community was just round the clock helping. That fire hall was full of people with home-baked pies and great cooked meals and sandwiches were available constantly. 척 와그너는 추락 현장에 방문한 유나이티드 항공 93편 승객들의 유가족을 도왔습니다. I just could feel a compassion, not my compassion, the Lord's compassion. 클라라는 애도 상담가로 사람들을 도왔습니다. We talked, we cried, we reminisced, we talked more, we shared tissues, we shared coffee. I brought several up to my home to rest. 마을 주민들은 유나이티드 항공 93편의 유가족들과 가까워졌습니다. 예기치 못한 비극이 만든 새로운 관계였습니다. Some keep in touch with Facebook, and others were just cordial. But anniversary time is sort of like a reunion. We can catch up and see how the grandkids have grown so much. 소방차를 환영하는 표지판으로 시작해 생크스빌 주변의 이정표들은 유나이티드 항공 93편을 증언합니다. 작은 예배당에는 추모 물품이 가득 차 있습니다. 미국 국립공원 관리청은 추락 지점에 추모비를 세웠습니다. 수도를 보호하기 위해 신속하게 힘을 모은 40명의 사람들을 기억하게 합니다. When you see this natural area and the wildflowers and the trees, this living landscape, and it inspires hope in many ways. 클라라는 다음 세대가 생크스빌 상공에서 일어난 일을 배우며 하나님이 어떻게 일하시는지 보길 소망한다고 전했습니다. It changes you. I feel closer to God, I would say, closer to God and closer to humankind. I know that when something happens, we bind together, we help each other, we are there for each other. And I think tragedies often bring out the best in people. And that's what I've decided to focus on. 하나님께 편지를 보내고 싶다면 어디로 붙이시겠습니까? 실제로 전 세계 수많은 사람들이 하나님께 보내는 편지를 이스라엘로 붙이고 있다고 하는데요. 그 편지들은 예루살렘에 있는 통곡의 벽으로 보내집니다. We're keeping a tradition with the postal authority, with letters that people send to God. 매년 전통의 일환으로 로시 하샤나 명절 전 통곡의 벽 틈 사이에 편지들을 끼워 넣습니다. Here by the western wall, we know God says that my house will be called a house of prayer for all nations. Here is a place that prayers are raised from everyone. 슈멜 라비노비치 랍비는 하나님께서 이 기도를 들으시고 응답하시기를 기도한다고 말했습니다. 독일에서 에런이 보낸 편지입니다. 하나님, 코로나19를 종식시켜 주시고 저의 부모님이 저에게 새 스마트폰과 스피커를 사주게 해주세요. 에콰도르에서 실비아가 보낸 편지입니다. 아버지, 저를 용서해 주세요. 저는 회개할 수 없었습니다. 세상을 떠난 남편의 영혼과 이 땅의 사람들을 돌봐주세요. 캐나다에서 홀로 아이를 키우고 있는 안나의 편지입니다. 하나님, 저의 삶에 새로운 친구들을 데려와 주세요. 그리고 저의 가족이 저를 돕게 해주세요. 우리는 서로 대화하지도 않아요. 저는 말할 사람이 없어요. 이스라엘 포스트의 데니 골드스타인 회장은 통곡의 벽을 방문해 기도할 수 없는 모든 사람들을 기꺼이 돕고 있다고 말했습니다. 우체국에서 편지들을 모아 통곡의 벽으로 가져옵니다. 인터넷으로 메일을 보낼 수 있기 때문에 편지가 많지 않았지만 올해는 작년보다 30% 증가했습니다. 코로나19 대유행의 여파로 보입니다. People usually come to pray at the kotel, but now it's hard for them to get here, so they're sending more letters. 골드스타인 회장은 전 세계적인 코로나19 대유행으로 건강과 치유, 일상으로의 회복을 구하는 기도가 많다고 전했습니다. 오늘의 국내 단신입니다. 한국세계선교협의회 KWMA가 의료시설이 열악해 코로나19 확진자가 급증하는 선교지에 의료용 산소 발생기를 긴급 지원할 계획이라고 최근 전했습니다.
이를 위해 KWMA는 교계단체와 정부, 각 지역 한인회 등과 협력해 모금 활동과 선교지 전달, 후속 관리를 진행할 예정입니다. 구세군이 추석을 맞아 취약계층 9천 가정에 오뚜기와 협력해 특별 제작된 라면 나누면을 전달했습니다. 이에 대해 장만희 사령관은 이 나눔이 소외된 이웃들의 가정에 따뜻한 안부로 닿았으면 한다고 전했습니다. 사단법인 해도는 마을과 월드 뷰티 핸즈가 최근 추석을 맞아 쪽방촌과 독거 어르신을 위해 명절 선물과 대체식을 전달했습니다. 이에 대해 장헌일 해도는 마을 이사장은 주님께서 돋는 손길을 보내주셔서 소외 어르신께 따뜻한 사랑을 나눌 수 있어 기쁘다고 전했습니다. 최근 분당 남부교회가 대한예수교장로회 통합총회 세계 선교부를 통해 1,300만 원 상당의 해외 선교사를 위한 코로나19 응급키트를 전달했습니다. 응급키트에는 체온계, 자가진단키트, 마스크, 의약품 등이 포함됐습니다. 대한예수교장로회 통합총회 사회봉사부와 포항노회, 총회 재난봉사단이 폭우 피해를 입은 포항과 영덕시장 대형 화재로 어려움을 겪는 영덕 지역 교회에 마스크 3만 장을 전달했습니다. 이에 대해 예장통합 사회봉사부 서기 도영수 목사는 재난재해로 고통받는 이웃들에게 그리스도의 사랑이 전달돼 잘 극복할 수 있었으면 좋겠다고 격려했습니다. 예상치 못한 변화와 어려움이 찾아와도 함께하는 이들이 있다면 회복을 위한 큰 도움이 될 수 있습니다. 분명히 회복시키실 하나님을 기대하며 하나님을 사랑하는 마음으로 서로를 사랑하는 우리가 되길 기대합니다. 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈, CGN 월드뉴스와 함께 소망의 복음을 굳게 붙잡으시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.